තාත්තා රට රස්සාවට යන්නම ඕනේද? ඔව් පුතේ. ඇයි ඒ? පුතාට සතුටින් ඉන්න ඕනේ හින්දානේ. ජාවාරම්කරුවන්ට අහු නොවි වැදගත් විදිහට වැඩ ටික කරගෙන සතුටින් රට යන්න. Vanakkam. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, I stand before you today not just as Minister of Labour and Foreign Employment of Sri Lanka, but as a fellow human being, deeply moved by the cause that brings us together on the significant day. Today, we commemorate World Anti-Human Trafficking Day, the World Day Against Trafficking in Persons. Our theme for this year, reach every victim of trafficking, leave no one behind. It's a powerful call to action that resonates with our collective responsibility to humanity. I express my deepest gratitude to the SAFE Foundation for organizing this event for over 15 years. This esteemed organization has been a beacon of hope for marginalized and vulnerable communities and children. Their tireless efforts have provided immediate relief and fostered long-term resilience in adversity. The Empowering Civil Society Organizations to Combat Human Trafficking, ECCCT, projects supporting by USAID is a testament of their commitment. This 5-year project spanning 12 districts in 6 provinces is a shining example of a power of collaboration and partnership. Human trafficking is a grave violation of human rights. It is a crime that shatters lives, breaks families, and undermines that social fabric of our communities. It is a crime that exploits that most vulnerable among us, often targeting those already marginalized and disadvantaged. It is a crime that we as a society cannot and will not tolerate. According to the latest data from the United Nations Office on Drugs and Crime, an estimated 25 million people worldwide are victims of human trafficking. Asia, our home, is not assumed is the menace. The International Labour Organization estimates that 11.7 million people in Asia and Pacific are victims of forced labor, a form of human trafficking. In Sri Lanka, we are not untouched by this global issue. However, we are committed to combating this crime. Sri Lanka has criminalized trafficking in person and is implementing a 5-year national action plan to prevent and combat human trafficking through its National Anti-Human Trafficking Task Force. Ministry of Labour and Foreign Employment and the SLBFE are active members of this task force headed by the Ministry of Defence. We are also partner of the Bali process on people smuggling, trafficking in persons, and related transnational crimes, since this needs regional and global interventions and initiatives on face these challenges. Our mission is clear: to reach every victim of trafficking and leaves no one behind. This is not just a slogan, but a commitment that requires us to act with urgency and determination. It demands that we strengthen our laws, enhance our enforcement mechanisms, and improve our victim support services. It calls for us to foster a culture of respect and dignity for all, where everyone is valued and protected. As a Minister of Labour and Foreign Employment, I am committed to ensure that our labour and employment policies are robust and responsive to the needs of our people. We have taken drastic measures through the recent amendments to the SLBFE Act and the special provisions to the National Labour Migration Policy to prevent this crime and to protect the migrant workers as well as surveyors.
We have working tirelessly to create safe and dignified employment opportunities, both at home and abroad, to reduce the vulnerability of the citizens to trafficking. But the government needs helps to do this. Combating human trafficking requires a whole of government and whole of society approach. Collaborating with organizations like the Safe Foundation, our government has worked tirelessly to prevent human trafficking, protect victims and prosecute perpetrators. So we need the active participation of all civil society organizations, trade unions, development partners, and every citizen. We need to work together, hand in hand, to raise awareness, educate and empower our communities, and provide support to the victims, survivors. Today, as we stand against human trafficking, remember the victims. Let us remember their courage and resilience. Let us remember that they are not just victims, but saviors. And let us commit to doing everything in our power to ensure they survive and they thrive. In conclusion, I would like to reiterate our collective responsibility to reach every victim of trafficking and leave no one behind. Let us stand together, unite in our resolve to combat human trafficking. Let us work together with compassion and determination to create a world where every individual is free from exploitations and can live with dignity and respect. Thank you. ආදරෙන් අපි එක්වෙමු කියලා හදවතට දැනුණු වචන ටික. මේ මිනිස් වෙළඳාම නතර කරන්න මෙතන ඉන්න සභාවේ සියලු දෙනා බොහෝ සෙයින් වෙහෙසවද්දී රාජ්‍යයක් විදියට ගත හැකි සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගනිද්දී අපි මේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අපේ විශේෂයෙන්ම අපේ විශේෂ කාර්යසාධක බලකායට ඒ වගේම මේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සියලුම දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරන සේව් ෆවුන්ඩේෂන් ඇතුළු සියලු ආයතන වලට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි මෙවර ටිප් වාර්තාවේ trafficking in person වාර්තාවේ අපි ඒ ස්ථානය රැකගන්න අඩුම තරමේ ඉස්සෙල්ලා හිටපු දැන ඉඳලා අඩියක් ඉස්සරහට එන්න ආපස්සට නොයා අපිට මේ වගේ අමාරුම අවස්ථාවක ආරක්ෂා කරගන්න සහයෝගය දීපු සියලු ආයතන වලට අපේ ස්තුතිය පළ කරන්නත් මේ වෙලාවේ මම අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ දැනුවත් වීම අපි හැමෝම එකතු වෙලා හැමෝම සිද්ධ කරනවා. නමුත් මේකෙදී අපි බලා මුහුණ දෙන අත්දැකීම් දෙකක් මම මෙතනදී ඔබත් සමග බෙදා හදා ගන්න තීන්දුව කළා. ගාල්ලේදී එක වෙලාවක මගේ නම විකුණලා සල්ලි එකතු කරන ජාවාරමක් මට අහු වෙනවා. මේට අවුරුදු ගණනාවකට ඉස්සෙල්ලා රට යවනවා කියලා. මම පැමිණිල්ලක් කරා මේක ගැන හොයා බලන්න අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. අපි අත්අඩංගුවටත් ගන්න උපාය දූතයන් යොදලත් වැඩ කටයුතු කළා. මේට අවුරුදු 6කට විතර ඉස්සෙල්ලා. ගිය මාස දෙකකට ඉස්සෙල්ලා මාව උසාවිය විසින් වරෙන්තු කළා. ඒ පැමිණිල්ලට අදාළව නිසි දිනේදී මට පැමිණිල්ලට යන්න බැරි වෙච්ච නිසා කට උත්තරයක් දෙන්න. මේ අධික රාජකාරී කටයුතු නිසා. පස්සේ මම ගිහිල්ලා වරෙන්තුව ඉවත් කරගෙන මගේ කට උත්තරේ දුන්නා. හැබැයි උසාවියේදී මගෙන් ප්‍රශ්න කරේ විත්තියේ නීතිඥවරයා මම පැමිණිල්ල දාපු එක වැරද්දක් විදියට. මාගෙන් ප්‍රශ්න කරලා මේ පැමිණිල්ල තවදුරටත් මෙවැනි පැමිණිලි නොදැමීමට මාව විත්තියට හේතු කරන ආකාරයේ කටයුතු කෙරුණා. නමුත් එහෙම විත්තියට හේතු කරාට අපි මේ ගමන නතර කරන්නේ නැහැ කියන එකත් අපි කියනවා. එහෙම අපිව නතර කරන්න බෑ. ඒකයි අද වෙනකොට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ දවසකට වැටලීම්
ඉතාමත්ම විශාල සංඛ්‍යාවක් සිදු කරන ගමන් පොලිසියත් CID එකත් අපිට ඒ සහයෝගය ලබා දෙනවා. ඉතාමත්ම විශාල ප්‍රමාණයක් මේ සම්බන්ධ වෙන අය මේ ට්‍රැෆිකින් කරන අයව අත්අඩංගුවට ගන්න කටයුතු කරන්නේ. 2 ස්ටෙෆනි මේ කතාව දන්නවා. ස්ටෙෆනිගේ ගෙදර වැඩ කරපු කාන්තාවක් පිටරට යනවා. ගියාම ඇයව ඕමානයට අරගෙන යන්න ඩුබායි හරහා ගෙනියන්න ගියාම මේ සම්බන්ධයෙන් සියලු කණ්ඩායම් අපි ක්‍රමානුකූලව ස්ටෙෆනී දවස්වල කලබලව හිටිය. හැබැයි අපි ක්‍රමානුකූලව ඔහුගේ ගුවන් ගමන් තහනම් පනවලා ලංකාවට එනකොට අත්අඩංගුවට ගැනීම සියල්ල සූදානම් කරලා අපි ඒ කාන්තාවන් මේ රටට ගෙන ආවා වගේම ඒ පුද්ගලයා අපි අත්අඩංගුවට ගත්තා. පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගත්තාම දෙවැනි දවසේ අධිකරණය ඉදිරිපත් කරනකොට පිටරට ඉඳලා ෆ්ලයිට් එකක් බුක් කරලා ගියපු අනිත්තර කාන්තාව වර දැන් ගිහිල්ලා හිර වෙලා හිටපු කාන්තාව මේ කාන්තාව රාශියක් හිර වෙලා හිටපු තැන ටික දෙනා යාවේ අර කාන්තාව ටික ෆ්ලයිට් එකකින් කොළඹට ඇවිල්ලා වෑන් වලින් උසාවියට ඇවිල්ලා උසාවිය ගාවදී අපිට විරුද්ධව කතා කරනවා අපි ගියේ අපේ කැමැත්තෙන් කියලා. සල්ලි ඕනතරම් විසි කරන්න ඒ මාෆියාවට තියෙනවා. ඕනතරම් වියදම් කරන්න ඉදිරිපත් කරන්න රටේ ප්‍රමුඛතම නීතිඥයෝ ඉදිරිපත් කරන්න ඒ අයට හයිය තියෙනවා. අවසානයේදී අපි ඇමති වුණත් රජය වුණත් අපේ හයිය සමහර වෙලාවට මදි ඒ ජාවාරම්කරුවන් එක්ක හැපෙන්න සමහර වෙලාවට. නමුත් අපි නතර කළේ නෑ. අපි ගත යුතු තීන්දුව ගත යුතු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම දිගටම කරනවා. හැබැයි මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ දැනුවත් කිරීම. නීති තද කිරීම අපි කරලා තියෙනවා. විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පනත මම කිව්වා වගේ ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා. ගුවන් තොටුපළේ CID එකත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ විශේෂ ඒකකයේ සමග එකතු වෙලා අපි අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ පරීක්ෂා කිරීම සියල්ල සිද්ධ කරනවා. නමුත් පිටරට ගුවන් තොටුපළ හරහා යන නැව් මගින් යන බෝට්ටු මගින් යන සියලුම මිනිසුන් යන්නේ දැනුවත්ව අපි ට්‍රැෆිකින් වෙනවා කියලා දැනගෙන. එක්කෙනෙක්වත් නොදැනුවත්වම යන්නේ නැහැ. හැමෝම දන්නවා තමන් බොරු කියලා යන්නේ. මේක ට්‍රැෆිකින් කියන එක දන්නේ නැහැ. හැබැයි බොරුවක් කියලා යන්නේ කියලා දන්නවා. ගුවන් තොටුපළට ඇවිල්ලා කියන්නේ යන්නේ ඉන්දියාවේ වන්දනා ගමනක්. යන්නේ ඩුබායි වලට මේකප් බඩු ගේන්න. යන්නේ ඩුබායි වලට සැලූන් එකට. එහෙම කියලා පිටරට යන්න ගිහිල්ලා තමන්ගේ ජීවිතය අසරණ කරගන්නවා. පුංචි අම්මගේ දුව හම්බෙන්න යන්නේ කොයිතරම්නම් බොරු ටිකක් පාඩම් කරලා එවනවද. ගුවන් තොටුපළෙන් හම්බෙන සියලු දෙනා සහ නීති විරෝධීව ගිහිල්ලා අනාථ වෙන බහුතරයක් මේක දැනයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් දැනුවත් කරලත් හරිද? ඊට එහාට ගිහිල්ලා මේ සමාජයේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්නටත් අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. මොකද අපි අහුවෙන්න එපා කියලා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය අපි කැම්පේන් එකක් පටන් ගත්තා. මිනිස්සුන්ට මේවට අහුවෙන්න එපා කියලා. අපි උතුරු නැගෙනහිර විශේෂයෙන්ම ටාගට් කරලා දෙමළ භාෂාව කතා කරන අය විශේෂයෙන්ම ටාගට් කරලා අහුවෙන්න එපා කියන එක අපි කිව්වා. දැන් අපි කියනවා සතුටින් රට යන්න. සතුටින් රට ගිහින් එන්න කියලා. ඇයි? මේ හිතේ සතුට gedara සතුට රැක ගන්න ඕන නිසා. අහුවෙන්න එපා කියලා කොච්චර කිව්වත් අහුවෙනවා. දැනමයි අහුවෙන්නේ. මං හැමතැනදීම කියන දේ මේ රටේ මිනිස්සු මෙතන විදේශිකයෝ හිටියත් කියනවා කැලණියේ නාග ධාතු වලට අහුවෙන කෑගල්ලේ පැණි වලට අහුවෙන මිනිස්සුයි තවමත් ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි කොතරම් අහුවෙන්න එපා කියලා කිව්වත් මිනිස්සු හෙටටත් අහුවෙනවාමයි. ඒ නිසායි අධ්‍යාපනයේ වෙනසක් සිදු කළ යුතුම වෙන්නේ. මම මේ USAID ආයතනයේ ප්‍රධානිය සමග කතා කර හිටියේ. ඔහු ඇහුවේ
මීළඟට රටේ වඩා වැදගත් ක්ෂේත්‍රයේ මොකක්ද වෙනස් කරන්න ඕනි අත දෙන්න ඕනි කියලා. මං එතුමට කිව්වේ මිනිසුන්ගේ මොළ වෙනස් කරන්න, ඒ අයව විවෘත මනසින් හිතලා තීන්දුව කරන්න, අධ්‍යාපනය වෙනස් කරන්න, ප්‍රයිමරි ලෙවල් එකේ ඉඳලම දරුවන්ගේ මනස වෙනස් කරන්න කටයුතු නොකර මේ මොන විදියට අපි අහුවෙන්න එපා කිව්වත් අහුවෙන, ඒ වගේම දියුණු කරන්න බැරි වෙන විදියටම මිනිස්සු කොටු ඇතුලේ ඉන්න තරමටම මේක සිද්ධ කරන්න බෑ. ඒ නිසා මිනිස් මනස වෙනස් කරන්න මම ඒ දවස්වල ඔලු හොදමු කියලා කිව්වහම හැමෝම hina වුණා. දැන් ඔලු හොදන්නටම අවශ්‍යයි මේ රට ගොඩ ගන්නට නම්. බොහොමත්ම ස්තුතියි හැම දිනාටම. Thank you very much.